हाय फ्रेंड्स, तो गुजरात में एमबीबीएस कोर्सेस माटे एटले के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता हो तो जे पण भाईओ बहनों जीमेरेस मेडिकल कॉलेज में लेता हो अने एसएफआई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता हो तो एमां कई केटेगरीना विद्यार्थीओने कई कई स्कॉलरशिप लेवी जोईए एना पर मैं पूरेपूरू प्लेलिस्ट बनावेलुं छे। एमां तमने केटेगरी वाइज पण विडियो छे ते मळी जशे। परंतु वर्ष 2024 में जे पण विद्यार्थीओ छे के जे नवा सब्सक्राइबर तरीके जोड़ाया छे अने ए लोकोने स्कॉलरशिप रिलेटेड घणा बधा प्रश्नों आवी रह्या छे तो आ विडियोमां जेटली पण स्कॉलरशिप आपवामां आवे छे एना पर संपूर्ण आपणे चर्चा करवाना छीए, जेथी करीने जो तमे कोई जेएमआईएस मेडिकल कॉलेज के खानगी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेवानुं होय अने स्कॉलरशिपनी माहिती तमारी पासे पहेलेथी ज होय तो ए मुजब तमारी पासे केटला रूपिया छे एनी व्यवस्था तमारे करवी पड़े एनी माहिती छे ते होवी जोईए। अमे ऑलरेडी जे पण अमारा कोर्स मुजब पेड प्लान लेता होय एमां एने स्कॉलरशिपनी संपूर्ण माहिती एकदम फ्री में आपता होय छे, जेथी करीने तमारे डॉक्युमेंट रिलेटेड के बीजो फॉर्म भरवा रिलेटेड कोई पण प्रश्न होय तेनी माहिती छे तमने मळी शके। तो ज्यारे पण काउंसलिंग चालू थशे त्यारथी लई अने ज्यां सुधी तमने कॉलेज स्कॉलरशिप अने होस्टेल ना मळे ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ લાઈવ ક્વેશ્ચનના વિડીયો ચેનલમાં આવતા રહેશે। તો જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખજો। આપણે વિડીયોના ટોપિક પર આવીએ તો પહેલી જે સ્કોલરશિપ છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ મેડિકલ એટલે કે એમબીબીએસ કોર્સમાં એડમિશન લેતા હોય તો કન્યા કણ યોજના, તો આ જે યોજના છે એમાં ફક્ત ગર્લ્સ એટલે કે બહેનોને સ્કોલરશિપ મળવાપાત્ર છે। એમાં એને એમવાયએસવાયના 2 લાખ રૂપિયા મળશે અને કન્યા કળ યોજનાના 4 લાખ રૂપિયા મળશે। ટોટલ એને 6 એટલે કે 6 લાખ રૂપિયા સ્કોલરશિપ મળવાપાત્ર થશે। ઉદાહરણ તરીકે તમારી કોઈ કોલેજની ફી છે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં તમે લીધું હોય એસએફઆઈ કોટામાં અને તમારી કોલેજની ફી છે 8 લાખ રૂપિયા હોય તો 6 લાખ રૂપિયા તો તમને કન્યા કળ યોજના અંતર્ગત મળી જશે। તમારે ફક્ત 2 लाख रुपया से ए पे करवा पड़े। जो तमने कोई मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मळ्युं होय तमारी कॉलेजनी फी है ए 15 लाख रुपया होय तो पण तमने वधुमां वधु कन्या कॉलेज योजना अंतर्गत 6 लाख रुपया स्कॉलरशिप छे ते मळवापात्र थशे। एना जे अन्य नियमों अने लायकात छे एना पर मैं संपूर्ण विडियो बनावेला छे अने आ उपरांत पण जे पण विद्यार्थीओ पेड प्लान यूजर होय ए पण अमने डायरेक्ट प्रश्न कशे ए पूछी शके छे। बीजुं जे विद्यार्थीओ छे ए एमवायएसवाय स्कॉलरशिपनो लाभ लेता होय तो एमां एने वधुमां वधु 2 लाख रुपया छे ते मळवापात्र थशे। कन्या कळ योजना छे ए फक्त बहनोने ज मळवापात्र छे, ज्यारे एमवायएसवाय योजना छे ए बहनों अने भाईओ अने तमाम केटेगरीना विद्यार्थीओने मळवापात्र छे। तमे एमवायएसवाय छे एमां તમારી લાયકાતની વાત કરીએ તો જો તમે મેડિકલમાં નીટ બેઝ એડમિશન લેતા હોય તો બીજો કોઈપણ અન્ય લાયકાતની તમારે જરૂર છે તે રહેતી નથી। મતલબ ધોરણ 12માં તમારે એસીપીઆરની જરૂરત નથી, તમે ફક્ત મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લીધેલા હોય એટલે તમને એમવાયએસવાય સ્કોલરશિપ છે તે મળવાપાત્ર થશે। હવે બહેનો છે એમવાયએસવાય સાથે કન્યા કળ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે અને વાર્ષિક 6 લાખ સુધી સ્કોલરશિપ મળવાપાત્ર છે। અને જો કોઈ ભાઈ અથવા તો બહેન હોય કે જેને એમવાયએસવાયની સાથે સીએમએમ સ્કોલરશિપનો લાભ લેતા હોય તો એને વાર્ષિક 7 લાખ સુધી સ્કોલરશિપ મળવાપાત્ર થશે। એમાં એને એમવાયએસવાયના 2 લાખ રૂપિયા અને सीएमएस योजना एने 5 लाख रुपया थई अने टोटल 7 लाख रुपया स्कॉलरशिप है मळवापात्र थशे। सीएमएस स्कॉलरशिपनो लाभ लेवा मांगता हो तो एमां 7 केटेगरीमांथी तमे कोईपण एक केटेगरीमां आवता होवा जोईए। गया वर्षना मेरिट लिस्टनी वात करीए कि गया वर्षे केटला विद्यार्थीओने सीएमएस स्कॉलरशिप आपवामां आवी हती अथवा तो एने रिलेटेड जे कोईपण रीजन होय तो एनी पीडीएफ छे ए ऑलरेडी वेबसाइटमां अपडेट करवामां आवी छे। ए पीडीएफ तमे जोशो तो तमने थोड़ोक अंदाजो छे ते आवी जशे कि क्या विद्यार्थीओने मळवापात्र छे। एमवायएसवाय साथे कन्या कळ योजनाना 6 लाख रुपया अने एमवायएसवाय સાથે सीएमएसना तमने 7 लाख रुपया મળવાપાત્ર થશે। બંનેમાંથી કોઈપણ એક જ સ્કોલરશિપ તમે લઈ શકો છો, એટલે કે એમવાયએસવાયની સાથે તમે કન્યા કળ યોજનાનો લાભ લઈ શકો છો અથવા તો તમે એમવાયએસવાય સાથે सीएमएस યોજનાનો લાભ તમે લઈ શકો છો। જો તમે કન્યા કળ યોજનામાં લાયકાત ના ધરાવતા હોય અથવા सीएमएस યોજનામાં લાયકાત ના ધરાવતા હોય તો તમે ખાલી એમવાયએસવાય યોજનાનો પણ લાભ છે એ લઈ શકો છો। ત્યાર પછીની વાત કરીએ આઈએસઈએલ કે જે પણ વિદ્યાર્થીઓ ઘણા બધી પ્રશ્નો મને પેડ કાઉન્સિલિંગ યુઝર દ્વારા પૂછવામાં આવતા હોય છે કે સર અમને કોઈ પણ સ્કોલરશિપ મળવાપાત્ર નથી કારણ કે અમારે આવકનો ક્રાઇટેરિયા છે તે વધારે છે અથવા તો अमने अमे जनरल केटेगरी में आता हो कि बीजी अन्य केटेगरी में आता हो अमने स्कॉलरशिप लाभ मळवापात्र नहीं तो एना माटे जो कोई बेस्ट जो कोई योजना हो तो एसएआईसीएल एटले के केसीसी द्वारा आपवामां आवती लोन सब्सिडी योजना। तो आ एक एवी योजना है कि जेमां तमने 10 लाख सुधी तमे कोईपण बेंकमांथी लोन लीधेली होय तो लोन तमे बेंक पासेथी लेशो परंतु जे पण तमारुं व्याज थशे ए गवर्नमेंट पे करशे। लोन तो तमे बेंक पासेथी लेशो परंतु व्याज तमारे 1 रुपया पण भरवानो नथी। जे पण बेंकनुं व्याज सादुं व्याज थतुं हशे ए गवर्नमेंट पे करशे। एटले जो तमने कोईपण स्कॉलरशिपनो लाभ ना मळतो होय तो तमे आज आईएसईएलनी जे लोन है एमां तमे एप्लाय करी शको छो अने तमे 10 लाख सुधी लोन मेळवी शको छो अने तमारे 1 रुपया व्याज पण भरवानो नथी। एना पर हूँ एक लाइव प्रोसेसनो विडियो पण बनावी दईश अने डॉक्युमेंट तमारे कई रीते प्रिपेर करवाना छे एनी माहिती पण आपी दईश। त्यार पछी फ्री सिप कार्ड योजना तो आ फक्त एससी अने एसटी कैंडिडेटने ज लागू पड़े छे। कॉलेजनी जेटली पण फीस हशे ए तमाम ट्यूशन फीस छे ते जीरो थई जशे। उदाहरण तरीके जेमेरेस मेडिकल कॉलेज में लीधो होय अने एनी फी 3.75 लाख रुपया होय तो ट्यूशन फीस ए जीरो थई जशे। बाकी जे
અન્ય ફી હશે એને પે કરવી પડશે. ત્યાર પછી એનએસપી, તો એનએસપીમાં છે એ કેટેગરી વાઇઝ હું અહીંયા તમને સમજાવીશ, અને એ છે એ બધી કોલેજોમાં મળવાપાત્ર નથી, પરંતુ જે પણ વિદ્યાર્થીઓને મળશે એને વધારેમાં વધારે સ્કોલરશિપ મળવાપાત્ર થશે. એનએસપીમાં તમે એપ્લાય કરતા હોય તો એમાં આવકનો ક્રાઇટેરિયા સમજી લે. તો એસસી કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે 8 લાખ રૂપિયા, એસટી કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે 6 લાખ રૂપિયા અને ઓબીસી કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે 2.5 લાખ રૂપિયા આવકની મર્યાદા રાખવામાં આવેલી છે. તમે એનએસપીમાં એપ્લાય કરતા હોય ટોપ એજ્યુકેશન સ્કોલરશિપમાં, તો એમાં 30% સીટો છે એ ગર્લ્સ માટે રિઝર્વ રાખવામાં આવેલી છે. હવે કેટેગરી મુજબ આપણે જોઈએ કે કેટલી સ્કોલરશિપ મળવાપાત્ર થશે. તો એનએસપીમાં તમે એપ્લાય કરતા હોય તો ઓબીસી કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં 2 લાખ રૂપિયા મળવાપાત્ર થશે, 3000 રૂપિયાને દર મહિને મળશે, 5000 રૂપિયા દર વર્ષે આપવામાં આવશે અને 45000 એને એકવાર મળવાપાત્ર થશે. અને જો ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં હશે તો જેટલી પણ એની ફીસ થશે એ તમામ ગવર્મેન્ટ પે કરશે. બાકી જે પણ છે 3000 પર દર મહિને, 5000 દર વર્ષે અને 45000 એ સેમ મળવાપાત્ર થશે. એસટી કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ હશે તો એને દર વર્ષે 2.5 લાખ રૂપિયા મળશે, એને પણ 3000 રૂપિયા દર મહિને આપવામાં આવશે, 5000 રૂપિયા વર્ષે મળવાપાત્ર થશે અને 45000 રૂપિયા એકવાર મળવાપાત્ર થશે. અને જો ગવર્મેન્ટમાં હશે તો એની ફૂલ ફી આપવામાં આવશે, બાકીનો જે ક્રાઇટેરિયા છે એ સેમ જ રહેશે. અને જો એસસી કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ હશે તો એને પણ દર વર્ષે ખાનગી કોલેજોમાં 2 લાખ રૂપિયા મળવાપાત્ર થશે. પહેલા વર્ષે એને 86000 રૂપિયા મળશે અને 41000 રૂપિયા દર વર્ષે એને મળવાપાત્ર થશે. અને જો ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં હશે તો સંપૂર્ણ ફી છે એ ગવર્મેન્ટ દ્વારા પે કરવામાં આવશે. પહેલા વર્ષે એને 86000 અને દર વર્ષે એને 41000 રૂપિયા મળવાપાત્ર થશે. તો આ જે એનએસપીની ટોપ એજ્યુકેશન સ્કોલરશિપ છે એનું ફોર્મ છે એ મિસ્ટેક વગર કઈ રીતે ભરવું જોઈએ. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ગયા વખતે પોતાની રીતે ફોર્મ ભર્યું હતું, ફોર્મ એનું રિજેક્ટ થયું હતું. તો ફોર્મ ભરવામાં તમારે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવી જોઈએ, કારણ કે તમે સબમિટ કરી દેતા હોય ત્યાર પછી તમે કોઈ પણ સુધારો છે તે કરી શકતા નથી. તો જે પણ અમારી સાથે પેડ કાઉન્સેલિંગમાં જોડાતા હોય એને એમવાયએસવાય સ્કોલરશિપ હોય, કન્યાકુલ યોજના હોય કે કોઈ પણ સ્કોલરશિપ રિલેટેડ હોય તો તમામ પ્રકારની માહિતી છે એને વોટ્સઅપમાં જ મોકલવામાં આવે છે. તમે પણ અમારા પેડ કાઉન્સેલિંગમાં જોડાવા માંગતા હોય તો તમે અત્યારે જોડાઈ શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને મોબાઈલ નંબર છે તે આપવામાં આવેલા છે. હવે એનએસપી સ્કોલરશિપ છે એ કઈ કોલેજમાં મળવાપાત્ર થશે. તો એક તો તમે એમ્સમાં એડમિશન લેતા હોય, પછી એ ઇન્ડિયાની કોઈ પણ એમ્સમાં એડમિશન લેતા હોય તો તમને એ વાર્ષિક 2 લાખ સુધી સ્કોલરશિપ અને વર્ષના તમને 41000થી લઈને 86000 સુધી અને દર મહિને 3000 રૂપિયા મળવાપાત્ર થશે. તો તમે ઇન્ડિયાની કોઈ પણ એમ્સમાં એડમિશન લેતા હોય, બીજે મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લેતા હોય, ત્યાર પછી તમે આઈટીઆર જામનગરમાં જે આયુર્વેદિક કોલેજો આવેલી છે અથવા તો એને સંલગ્ન જેટલી પણ કોલેજો આવેલી છે એમાં તમે એડમિશન લેતા હોય ને બીજી અન્ય ઘણી મેડિકલ કોલેજો છે એમાં તમે એડમિશન લેતા હોય તો તમને આ જે એનએસપી સ્કોલરશિપ છે આ મળવાપાત્ર થશે. અધર મેડિકલ કોલેજની વાત કરું તો એમસીસી સાથે જોડાયેલી જે ગુજરાત સ્ટેટ સિવાયની અન્ય કોલેજો છે કે જે એમસીસી સાથે જોડાયેલી છે અને એનએસપી સાથે આ સીમમાં જોડાયેલી છે એને પણ આ કોલેજમાં મળવાપાત્ર થશે. બાકી બીજી મેડિકલ કોલેજમાં લેતા હશે, આઈટીઆરમાં જામનગરમાં લેતા હશે કે એમ્સમાં લેતા હશે એને તો 100% મળવાપાત્ર થશે. તો એની જે સંપૂર્ણ માહિતી છે લાયકાતને લગતી કે બીજી અન્ય માહિતી એના પર હું સ્પેશિયલ સાથે અપલોડ કરી દઈશ. આ ઉપરાંત પણ જ્યારે પણ ફોર્મ ભરવાની પ્રોસેસ ચાલુ થશે ત્યારે તારીખને લગતી માહિતી હોય કે તમારે ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું જોઈએ એની સંપૂર્ણ માહિતી છે અમે આ ચેનલમાં અપલોડ કરતા રહીશું. અને જે નાની કોઈ અપડેટ હોય સ્કોલરશિપ કે હોસ્ટેલ રિલેટેડ તો તમામ અપડેટ હું ઇન્સ્ટાગ્રામમાં સ્ટોરી રાખીને ત્યાં અપડેટ આપતો હોઉં છું. તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરી લેજો. અને જે પેડ પ્લાન યુઝર છે એને કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂરત નથી અને વોટ્સઅપમાં સંપૂર્ણ માહિતી છે તે મોકલવામાં આવશે. ત્યાર પછી ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશિપ, તો ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશિપ છે એમાં તમને સાધન સહાય સ્કોલરશિપ છે, ફૂટબોલ સહાય સ્કોલરશિપ છે એ તમને મળવાપાત્ર થશે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કોઈપણ યોજનામાં લાયકાત ના ધરાવતા હોય તો 100% એ ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશિપનું ફોર્મ છે એ ભરી શકે છે. તો એના માટે પણ હું સંપૂર્ણ લાઈવ પ્રોસેસના વિડીયો બનાવી દઈશ. આ ઉપરાંત પણ ગયા વર્ષના પણ વિડીયો મેં બનાવેલા છે જે તમને પ્લેલિસ્ટમાં મળી જશે. તો ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશિપ એક એવી સ્કોલરશિપ છે કે જો તમે અધર સ્ટેટમાં એડમિશન લેતા હોય તો પણ તમને મળવાપાત્ર થશે. હું એના પર પણ એક વિડીયો બનાવી દઈશ કે જે વિદ્યાર્થીઓ મેડિકલ માટે કાઉન્સેલિંગ કરતા હોય અને અધર સ્ટેટમાં એડમિશન મળતું હોય તો એને સ્કોલરશિપનું ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું જોઈએ કે જે સ્કોલરશિપ તમને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ છે એ તમને આપે છે અને તમે અધર સ્ટેટમાં એડમિશન લેતા હોય તો પણ તમને આપવામાં આવે છે. ત્યારથી પ્રાઇવેટ સ્કોલરશિપ, તો પ્રાઇવેટ સ્કોલરશિપ પણ ઘણી બધી છે કે જે તમને 50000થી લઈને 2 લાખ સુધી મળવાપાત્ર થશે. તો એના પર મેં ઓલરેડી વિડીયો બનાવેલા છે. એમાં ઘણી બધી પ્રાઇવેટ સ્કોલરશિપ આપવામાં આવેલી છે. એ જ્યારે ચાલુ થશે ત્યારે પણ હું એને સંપૂર્ણ માહિતી છે તે આપી દઈશ. અને પ્રાઇવેટ સ્કોલરશિપ છે એ તમે સરકારી સ્કોલરશિપની સાથે પણ લઈ શકો છો. એટલે કે એમાં કોઈ નિયમ નથી કે તમે સરકારી સ્કોલરશિપ લેતા હોય તો પ્રાઇવેટ સ્કોલરશિપ તમે લઈ ના શકો. તમે 2 સ્કોલરશિપનું એપ્લાય એકસાથે કરી શકો છો. ત્યાર પછી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે સાધન સહાય છે મેડિકલના કોલેજોને પ્રથમ વર્ષે 10000 રૂપિયા મળવાપાત્ર થશે અને ફૂટબોલ સહાય કે દર વર્ષે 15000 રૂપિયા મળવાપાત્ર હોય છે. એ તમામ કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓને મળવાપાત્ર હોય છે. તો આવી રીતે જે પણ સ્કોલરશિપ છે એનો લાભ લઈ અને તમે મહત્તમ સ્કોલરશિપ છે પે કરી શકો છો. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એસએફઆઈ કોટામાં એડમિશન લેતા હોય, ભાઈઓ હોય, બહેનો હોય તો એની વાર્ષિક ફી 8 લાખ રૂપિયા હોય. જો એને એમવાયએસવાય, સીએમએમએસ, એમવાયએસવાય કન્યાકુલ યોજના વગેરે સ્કોલરશિપ મળતી હોય તો એને ખાલી વર્ષના 1 થી 2 લાખ રૂપિયા ભરવાપાત્ર થતા હોય છે. અને જે વિદ્યાર્થીઓ મેનેજમેન્ટ કોટામાં એડમિશન લેતા હોય તો એને પણ ઘણો બધી બેનિફિટ છે તે થઈ જતો હોય છે. તમને કોઈ પણ સ્કોલરશિપનો લાભ ના મળતો હોય તો હું તમને મારા તરફથી માહિતી આપું કે તમારે જે કેસીસી દ્વારા આપવામાં આવેલી
લોન છે 10 લાખ સુધીની એ તમારે એમાં એપ્લાય કરવું જોઈએ, જેથી કરીને જે પણ વ્યાજ થશે એ પણ ગવર્મેન્ટ પે કરશે, તમારે એક પણ રૂપિયાનો ખર્ચો છે તે કરવાનો નથી. એના પણ ઘણા બધા નિયમો છે, એના ઉપર હું સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવી દઈશ. અને વધારે માહિતી છે એ જે પણ વિદ્યાર્થીઓ પેડ કાઉન્સેલિંગ યુઝિંગમાં જોડાતા હશે એને અમે સંપૂર્ણ માહિતી એકદમ ફ્રીમાં આપશું. આ ઉપરાંત પણ હું યુટ્યુબ ચેનલમાં પણ વિડીયો છે તે અપલોડ કરતો હોઉં છું. તો જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો અને ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. હજુ સુધી ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજમાં ફોલો ના કર્યા હોય તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજમાં પણ ફોલો કરી લેજો.